اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى من صلى الله عليه وسلم بالناصر الأحلاق لما تضيق عن كتابته بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس حلقا وحلقا وهو لهم من المدارك الأحلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. قال الرؤوف لا يظن ولا يفعل إلا معلوفا له الحلق السهل واللفظ المعتوي
النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والحلول العظيم. وحسبنا مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام. أقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك يحسن حمدك ويحسن التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحان الذي أثنى عليك وعسى نفسك ولك الحمد حتى ترضى. آمين آمين. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل في ذنب عن صاب محمدية عدودا وجهد إلى الله متوسل بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أية سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا. ويكتب عمل بأعمال منقولة وتوجه في توجه الحاصلة وسيلته موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه وأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتك فتشاء منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك سرب سيد لديك سيد المرسلين عبدك صالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستمع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة. الأدب الأكبر المحبوب لك والمحسن في الشرف الأفضل في كل موطن بمواطن قربي ومظهر. قاسم عبادك في عبادك وسلك كل شجارك لأهل بدالك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر قرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم. أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. أن تفضلنا في جميع عطرنا وتغلفتنا في جميع رعايتك وحصين هدايتك. قد بلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. وتتقبل منا ما حركنا به من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعي
أولادنا والدينا ومبركة وشفيع جميع أولادنا ووالدينا ومبركة وشفيع جميع أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وراية الدين الكريم في جميع أقطار المنصورة وأمالك الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واشف اللهم كربة المكروبين وأدينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شرك معتدين والظالمين أسجد أطلاق مملكة حفيظ من النواهي والأوطار غير بدل عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن عزيز من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حزين من جميع البلايا وفي الحزن مكين من الذنوب والخطايا وعلينا بعمل بطاعتك وتصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب لأجسام وأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه المنسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أهلا وسهلا. Pegang terus. Ah, ya ini. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqini Alhamdulillah, yang sama kita hormati guru kita bersama Hadir Syekh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita cita-citakan, Allah perkenankan itu semua dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan tenaga pikiran untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
untuk mempersingkat waktu. Kita baru. Oke. Anda akan makan seru. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang daripada bab mubtilat shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Dia ismani. Perkara yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama, yubtilu thawab shaum la shauma nafsahu, fala yajibu alaihi al-qada, fa tusamma muhbitat. Batal yang pertama itu adalah batal pahala puasanya. Jadi batal puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, batal pahala puasanya. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya tidak dapat. Fala yajibu alaihi al-qada, dan dia tidak diwajibkan qada, nggak wajib bayar utang nih. Kalau batal yang pertama ini, batu sama muhbitat, yang dinamakan ini adalah muhbitat. Pahala puasanya batal, tapi puasanya tidak batal. Dan dia tidak diwajibkan qada. Jadi yang pertama kan, jadi kan batal puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, batal pahala puasa. Pahala puasa itu batal. Puasanya tidak batal, dan dia tidak diwajibkan qada. Itu yang pertama. Apa saja itu? Yang pertama, ghibah. Tahu ghibahnya? Dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walaupun asal. Ngomongin saudara kita muslim yang kalau dia dengar itu dia nggak demen. Misalkan nama ada apa, Abu Raska ngomongnya Haji Pahu. Yang mana kalau Haji Pahu dengar ini dia nggak demen, walaupun yang diomongin benar. Itu yang disebut ghibah. Nah, ghibah ini sekarang medianya udah banyak ya, bukan hanya melalui bicara aja, tapi juga bisa melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Nah, bagi orang yang puasa, kalau dia melakukan atau dia melaksanakan atau dia gibahin orang, itu dia maka pahala puasanya batal. Puasanya nggak batal, tapi dia mau dapatkan pahala puasa. Terus gimana kalau misalkan jangan juga seperti ini? Lu mau puasa apa emang? Gua habis ngomongin orang tadi. Itu buat aja ya, cuma mengenai pahala. Nah ini lebih dahsyat lagi. Jadi bukan pahala yang dapat, dosa iya deh. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan mungkin bisa dibilang keterpasan, ya kita jangan langsung buru-buru. Ada orang yang kayak gitu ada loh. Dan itu ada sekarang ada yang ini. Kenapa nggak baca atau nggak puasa? Gue tadi nipu sama orang. Gue bisa ngomong, gue bisa membohong, bahasa gitu. Itu mah alasan doang, jangan lapar. Nggak mau asem. Jadi pahalanya itu nggak dapat, tapi bukan berarti kita semena-mena untuk nggak puasa. Jadi kalau misalkan kebetulan keterpasan, misalkan salah satunya kita melaksanakan gibahin orang, udah kita buru-buru istighfar, buru-buru minta maaf kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tidak batal, adalah namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Ngomong ke A beda, ngomong ke B beda. Biar si A sama B ini ribut. Kemudian yang ketiga yang membatalkan pahala puasa tadi berbohong. Ini tadi berbohong. Itu juga sama dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang membatalkan pahala puasa juga yang keempat, an-nazar lima yahrumu atau lima yahillu bisyahwah. Melihat, memandang hal yang diharamkan.
keempat yang membatalkan pahala puasa itu adalah melihat atau memandang hal yang diharamkan, atau dia nggak melihat atau memandang hal yang diharamkan, tapi dia melihat hal yang halal dengan syahwat. Nah, itu dapat membatalkan pahala puasa. Hal yang diharamkan gampang dah, ya, antara laki-laki melihat perempuan. Atau kalau yang dihalalkan seperti apa contohnya? Dengan syahwat, di suami dengan istri. Suami istri itu halal, kan? Tapi ketika dia melihat memandang dengan syahwat, maka batal pahala puasa. Kemudian yang kelima, hal-hal yang membatalkan pahala puasa apa? Sumpah palsu. Yang kelima ini sumpah palsu. Gimana sumpah palsu itu? Ini nggak paham ya, sumpah palsu itu seperti apa? Kalau dia berbohong, terus dia bersumpah, maka bohongnya itu sudah termasuk membatalkan pahala puasa. Tambah lagi sumpah jadi double. Jadi yang kelima itu sumpah palsu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, hal yang membatalkan pahala puasa, qaul zur. Apa? Bicara dusta. Wal fuhsyu, kotor, bicara kotor. Wal amalu bih, dan juga berbuat dengan perbuatan yang kotor. Bicara kotor. Ngomong-ngomong bicara kotor, sekarang tuh jadi hal yang lumrah. Makanya jalis duduk sejenis tanpa kita sadari dan tanpa kita benar-benar nggak paham gitu, dan kita nggak sadar bahwa kita itu udah terjerumus dengan mereka. Contohnya apa? Ngomong bercanda, tapi udah masukkan kalimat apa? Yang kata-kata apa? Anjir, bangsat. Oh iya bangsat, nggak apa-apa, tapi kotor. Terus apa lagi? Itu udah lumrah tuh. Bahkan di anak-anak kecil juga gitu. Bahkan lebih kaget lagi, terkadang tuh anak-anak kecil ya, di bawah umur itu ngomong hal-hal yang vulgar. Itu yang harus kita jaga. Buat siapa kita menjaga? Buat anak kita, buat keturunan kita. Namanya orang sayang itu menjaga. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tegas sedikit dalam hal sayang itu untuk menjaga. Agar anak-anak di bawah kita ngomong kotor, ngomong nggak baik, tegur. Bagi anak sendiri, orang dulu nih, bangsa kita nih ngomong anjing di depan bapak kita, apa kalau nggak digaplok? Depan mak kita, diambil capit, bibir gitu. Itu yang sekarang harus kita jaga. Itu. Jadi 6 perkara tersebut hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang bagian yang kedua, itu bagian pertama. Jadi batal puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, batal pahala puasanya, tapi tidak batal puasanya. Dan ini tidak diwajibkan qadha. Nah, apa saja tuh yang batal pahala puasanya? Yang tadi tuh 6 perkara. Kemudian yang bagian kedua, ismun yutil shaum wa kadzalika thawab in kana bi ghairi udhrin fayajibu fihi al-qadha wa tusamma muqaddiman. Dan bagian yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa. Wa kadzalika thawab dan juga pahala puasanya juga. Jadi batal puasanya juga batal pahala puasanya. Ingkana boleh juga diambil kalau dia tanpa uzur. Batal puasanya dia tanpa uzur, nggak ada uzur apa-apa. Puasanya batal, pahalanya juga batal, tidak dia dapatkan.
Kayak ibu fihi qadha. Nah, kalau bagian kedua ini wajib kok qadha atau dibayar. Perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa dan wajib diqadha, itu yang pertama adalah apa? Murtad. Alhamdulillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Keluar dari agama Islam. Diniatin walaupun dengan niat. Au qaulin ataupun dengan ucapan. Kalau bercanda-bercanda mengarah ke situ tuh kita harus jadi hati-hati. Mengarah ke keluar dari Islam itu kita harus hati-hati. Kalimat contohnya ini walaupun murtadnya cuma sebentar. Ini batal-batal ini di siang hari. Artinya kalau di malam hari boleh. Jadi jangan ada akalin. Siang boleh puasa. Belum tiba, tangan aja. Kalau dibuka. Enggak. Ini kalau hal-hal itu kita harus jaga. Kalau batal puasa dan batal pahala puasa siang hari. Kalau malam itu tidak batal. Karena kan nggak puasa. Yang pertama murtad, yang kedua apa? Al-haid wal nifas wal wiladah walau lahzah min nahar. Haid, nifas, melahir di siang hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-junun walau lahzah. Gila walaupun sebentar. Lihat mata sama yang lain. Kemudian yang keempat, al-ikma wa syukur. Apa ikma ini? Pingsan dan juga syukur itu apa? Mabuk. Supply. Pingsan atau mabuk. Kemudian yang kelima, al-jima, yaitu bersetubuh. Itu menurut bukan hanya batal, Pak. Dia harus bayar kafar, bayar kayak model bahasa kita, bayar denda. Jadi ada yang udah suami istri ada jangan dekat-dekat kalau siang. Selain dia batal, pahalanya batal, puasanya batal, dosanya besar, dan nggak harus kodohnya. Kodoh kan bayar utang puasa, tapi dia harus bayar denda, bayar kafar. Dan minimal tuh dia harus puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin. Penjelasannya panjang lagi. Kemudian terus kalau malam gimana? Belum ya, nggak dibicarakan. Kadang orang menyangka ini bukan bicara jorok ya. Kadang orang menyangka bulan puasa itu nggak boleh berhubungan suami istri. Siangnya kan boleh, malamnya ya silakan. Selain itu. Kemudian yang keenam, usul ainin min manfadin maftuhin ila jauh. Yang keenam itu sampainya sesuatu dari rongga yang terbuka. Sampai apa katanya? Sampainya sesuatu ain dari rongga yang terbuka ke dalam. Sampainya sesuatu dari rongga yang terbuka ke dalam. Mulut, hidung, kuping. Jadi kalau berongga yang tertutup nggak termasuk daripada ini pori-pori. Jadi kalau pakai yang body gitu. Jadi sampainya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Paham ya? Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada berapa? 6 ya. Yang membatalkan
puasa dan pahala puasa dan wajib qada. Yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas, melahirkan, yang ketiga gila, yang keempat pingsan ataupun pingsan atau mabuk, yang kelima mabuk, yang keenam sampai dalam dalam ini rongga di tenggorokan, mulut bukan. Kemarin kita bahas makruh puasa itu salah satunya adalah ngunyah. Jadi kalau masih di dalam rongga mulut itu belum masuk ke dalam. Batasnya di sini. Dua pembahasan tentang apa? Tentang al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Nah, itu batal. Muntah tanpa sengaja nggak batal, tapi muntah secara sengaja batal. Termasuk ini ya, sikat gigi, itu adalah sikat gigi yang keluar muntah, yang mati biasanya. Karena apa? Anuan asap kali ya. Jadi kalau mau sikat gigi itu kurang begini. Sampai ada yang bikin konten tuh, kalau orang laki mandi berisik. Sampai ada gue-nya. Berapa gitu? Setelah segitu muntah, berapa? Kepancing muntah. Iya. Kaki gitu. Kemudian ada pertanyaan? Batalkan puasa, hal-hal yang batalkan puasa ataupun pahala puasa, pahala puasa ini nggak batal. Ada batal pahala puasa dan puasa ini juga batal. Hah? Wudu. Kalau wudu nggak termasuk batal dan nggak termasuk makruh. Dengan syarat. Wudu kan umur ya. Wudu itu umur. Masukin air ke dalam itu. Dengan syarat wudunya seperti ini. Kalau wudu sebenarnya sunnah ini, kita wudu kumur-kumur itu di apa? Di tenggorokan, gitu. Sunnah wudu aslinya tuh. Di apa itu namanya? Jadi kita wudu nih, lagi puasa siang, kalau wudu subuh, wudu johor, wudu asar, ya pas lagi kumur-kumur tuh, sunnah aslinya itu kita apa sih? Muter air di tenggorokan, itu sunnah itu. Tapi pada saat puasa itu tidak dianjurkan. Jadi cuma kumur-kumur seperti biasa. Dan kumur-kumurnya ya sunnahnya 3 kali. Terus kalau misalkan ketelan gimana? Ketelan nggak termasuk batal. Tanpa sengaja ini jelas. Ketelannya tanpa sengaja. Yang namanya kata ketelan berarti tanpa sengaja. Beda lagi kalau ditelan. Umur 3 keluar 2. Kalau umurnya 3 kali, ketelan di antara salah satunya nggak batal. Tapi kalau misalkan umurnya 4 kali dan yang keempat ketelan tanpa sengaja, itu batal. Gitu ya. Itu tentang daripada wudu. Sama masukin air ke hidung juga seperti biasa aja. Di kumur-kumur dan masukin air ke hidung maupun apa. Itu tidak membatalkan puasa. Ada lagi apa namanya, hukum dahak, atau reak, tergantung kita rasa-rasa aja. Ini sebenarnya udah sering dibahas ya setahun ini. Tapi untuk ingatin aja. Rasa-rasa aja. Kalau udah melewati huruf kho kan tenggorokan. Ini tenggorokan. Kalau tuh reak udah keluar ke atas atau udah di atas, ditelan aja batal. Tapi ada reak yang di dalam dada. Ini pernah batuk gerobokan, itu di dada masih belum keluar, masih di bawah pongkongan ini. Terus hukum menelan ludah, itu nggak batal. Kalau ludahnya itu masih murni, nggak kecampur bekas makan, nggak kecampur darah, busi.
Kemudian hukum masuknya air ke rongga tanpa sengaja bagi orang yang puasa. Kalau mandinya mandi yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh agama, seperti mandi wajib, seperti mandi apa? Mandi janabah, mandi wajib, atau sunnah Jumat, terus airnya kemasukan. Kalau itu maka puasa itu tidak batal. Yang misalkan mandi wajibnya setelah subuh, atau tidur siang mimpi basah, bangun harus mandi wajib, kemudian kemasukan air, itu maka tidak membatalkan pahala atau tidak membatalkan puasa. Atau mandi sunnah dan Jumat. Yang Jumat kan sunnah mandi, maka kalau misalkan kemasukan itu tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya kayak mandi biasa, tapi kalau mandinya nyelam, batal. Bertanya? Kemudian, ini masih ada nih. Yang membatalkan puasa, yang ketujuh. Yang ketujuh itu istimna. Istimna, apa ya? Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Yang kedelapan, al-istiqo. Apa? Muntah dengan sengaja. Terus kalau misalkan muntah tanpa sengaja nggak batal. Nah, bekas muntah namanya muntah kan najis ya. Bekasnya itu ya kita bunuh. Wajib alaihi an yaghsilahu wa yubaligha fil matmah. Kalau bekas muntah, yang muntahnya nggak sengaja, kita wajib kumur-kumur, dan wajib juga kita gerok gitu kan. Pas kumur-kumur itu untuk membersihkan bekas muntah. Ya yang ada pertanyaan? Kalau setiap bikin pelajaran itu makruh apa Selagi nggak masuk ke dalam rombongan itu tidak membatalkan puasa. Tapi guru-guru kita menganjurkan untuk sikat giginya itu setelah kita sahur atau pada saat di waktu subuh. Mungkin kalau dulu zaman dulu mungkin pakai siwak ya. Kalau siwak hukumnya itu kan makruh kalau setelah zuhur. Jadi dari waktu zuhur sampai maghrib itu hukumnya makruh kalau kita menggunakan siwak. Ada siwak itu sunnah. Siwak itu sunnah. Nah mungkin bisa juga kita tarik hukumnya ke sikat gigi. Jadi kalau masih di waktu pagi, selagi nggak masuk sesuatu tersebut, tidak membatalkan puasa.